دنیا کے نقشے پر نئے ممالک کہاں ابھر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں مریم مسعود اوان۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف پیچیدہ اور حساس ہے بلکہ بھارت کی تاریخ میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ بھارت دنیا کی متنوع ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں لاتعداد نسلیں ہیں، زبانیں ہیں، مذاہب موجود ہیں، لیکن یہ تنوع بعض اوقات تناؤ کا بھی باعث بنتا ہے، خاص طور پر جب کچھ گروہ خود کو پسماندہ یا مظلوم محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ بھارت میں کئی علیحدگی پسند تحریکیں ابھری ہیں، جن میں سے کچھ خود مختاری مانگتی ہیں، کچھ مکمل آزادی۔ یہ تحریکیں کیوں وجود میں آئی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے اور بھارتی حکومت نے ان کا مقابلہ کیسے کیا، آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات دوں گی میں آپ کو۔ ہم 4 بڑی تحریکوں پر بات کریں گے۔ ایک تو کشمیر ہو گیا، دوسرا خالستان، بوڈو لینڈ اور ناگالینڈ، اور ساتھ کئی چند چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں، ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کریں کشمیر کی، جو شاید اب سب سے زیادہ معروف علیحدگی پسند تحریک ہے، اس مسئلے کی جڑیں 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے ملتی ہیں۔ اس وقت جموں کشمیر ایک ایسی ریاست تھی جس کا حکمران ہندو مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ حالانکہ وہاں کی اکثریت مسلمان تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کا جو حکمران تھا وہ ہندو تھا۔ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو راجوڑوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کے ساتھ الحاق کریں گے۔ ہری سنگھ نے مبینہ طور پر دباؤ میں بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ جب پاکستان کی حمایت یافتہ قبائلی ملیشیا کشمیر میں داخل ہوئی، یہ تب کی بات ہے۔ یہ فیصلہ متنازع تھا کیونکہ بہت سے کشمیری یا تو آزادی چاہتے تھے یا اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق مانگتے تھے۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ریفرنڈم کا وعدہ کیا تھا جو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکا۔ ناظرین، پاکستان اس الحاق کو بھی کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا اور کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی میں حالات مزید خراب ہوئے۔ 1987 میں مبینہ انتخابی دھاندلی نے بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا اور ایک اور مسلح بغاوت شروع ہوئی۔ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ جیسے گروپوں نے آزادی مانگی، جبکہ کچھ پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے۔ بھارت نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے بڑی تعداد میں فوجی اور نیم فوجی دستے تعینات کیے۔ ہیومن رائٹس واچ کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق کشمیر میں 7 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار موجود تھے، جو اسے دنیا کی سب سے زیادہ فوجی زدہ علاقوں میں سے ایک بناتا ہے۔ بھارتی حکومت کا طریقہ کار ہمیشہ ہی سخت رہا ہے۔ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے قوانین سیکیورٹی فورسز کو وسیع اختیارات دیتے ہیں، جن کے نتیجے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے ہیں۔ ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور زیادتیاں۔ اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان مظالم کی بارہا مذمت کی ہے۔ اگست 2019 میں بھارتی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا، جس کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ اس فیصلے کا مقصد کشمیر کو مکمل طور پر بھارت میں ضم کرنا تھا، لیکن اس کا الٹا اثر ہو گیا۔ احتجاج شروع ہو گئے، انٹرنیٹ اور مواصلات مہینوں تک بند رہے اور عسکریت پسندی بڑھ گئی۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 کے بعد عسکری حملوں میں اضافہ ہوا۔ کشمیری خود کو دھوکہ دیا ہوا محسوس کرتے تھے اور یہ خطہ آج بھی بارود کا ڈھیر ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسری تحریک کی، جو کہ خالستان تحریک ہے، جو سکھوں کے لیے ایک الگ وطن مانگتی ہے۔ اس تحریک کی ابتدا آزادی کے بعد اس احساس سے ہوئی کہ سکھوں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت خطرے میں ہے۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں یہ تحریک عروج پر تھی، جب جرنیل سنگھ بھنڈراوالا جیسے رہنماؤں نے پنجاب کے لیے زیادہ خود مختاری اور بعد میں ایک الگ سکھ ریاست خالستان کا مطالبہ کیا۔ 1984 میں ایک المناک واقعہ پیش آیا، آپریشن بلو سٹار۔ بھارتی فوج نے سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کی تاکہ بھنڈراوالا اور اس کے مسلح ساتھیوں کو نکالا جائے۔ اس آپریشن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں عام شہری بھی شامل تھے۔ مورخ گرہپال سنگھ کے مطابق یہ واقعہ خالستان تحریک کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس کے بعد ناظرین، حالات مزید خراب ہوئے۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے سکھ محافظوں نے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں دہلی میں سکھوں کے خلاف فسادات پھوٹ پڑے، جن میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ 1990 کی دہائی میں سخت سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے پنجاب میں اکثریت پسندی کم ہوئی، لیکن زخم اب بھی تازہ ہیں۔ بھارتی حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ UAPA جیسے
जैसे कवानीन का इस्तेमाल करते हुए खालिस्तान के हामियों को गिरफ्तार किया। आज ये तहरीक भारत में कम फाल है, लेकिन कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक में सिख डायस्पोरा में ज़िंदा है। वहाँ खालिस्तान के हामी मुजाहिरा करते हैं जो अक्सर भारत की सिफारती ताल्लुकात को कशीदा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 2023 में कनाडा और भारत के ताल्लुकात एक खालिस्तानी रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ामात के बाद ख़राब हुए थे। भारतीय हुकूमत खालिस्तान को कौमी वहदत के लिए ख़तरा करार देती है, लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि पंजाब के मुआशी मसाइल हल करने से इस तहरीक की हमायत कम हो सकती है। नाज़रीन, अब चलते हैं आसाम की तरफ, जहां बोडोलैंड तहरीक चल रही है। बोडो लोग, जो आसाम की आबादी का तकरीबन 5 से 6% हैं, सियासी और माशी तौर पर पसमानदा रहे हैं। 1960 की दहाई में बोडो रहनुमाओं ने अपनी शनाख्त और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू की थी, जो 1980 की दहाई में मुसल्लह जदोजहद में बदल गई। नेशनल डेमोक्रेट फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB जैसे ग्रोह इसकी क़यादत करते रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने इसे ताकत और मुज़ाकरात के ज़रिए कंट्रोल किया। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में शहरियों की जानी नुकसान और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगे, लेकिन 2003 में एक अहम पेशरफ्त हुई जब BTC काउंसिल कायम की गई, जिसे महदूद खुद मुख्तारी दी गई। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या इससे मसले का हल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगरचे तशद्दुद कम हुआ है, बोडो और दीगर ग्रोहों के दरमियान नस्ली तनाव बरकरार है। 2020 में कुछ बोडो धड़ों के साथ एक अमन मुआहिदा हुआ, लेकिन खित्ता अब भी गैर मुस्तहकम है। यहाँ सबक ये है कि जुज़वी खुद मुख्तारी तनाव कम कर सकती है, लेकिन मुआशी पसमानदगी जैसे बुनियादी मसाइल हल किए बगैर मुकम्मल हल मुमकिन ही नहीं है। आखिर में नाज़रीन, बात करते हैं नागा अलहदगी पसंद तहरीक की, जो भारत की कदीम तरीन तहरीकों में से एक है। नागा लोग, जो नागालैंड और आसपास के इलाकों में रहते हैं, अपनी मुनफरिद सकाफत रखते हैं। उन्होंने बरतानवी राज को कभी तस्लीम नहीं किया और 1947 में नागा नेशनल काउंसिल NNC ने आज़ादी का ऐलान किया था। भारत की आज़ादी से एक दिन पहले इसका मकसद एक खुद मुख्तार रियासत ग्रेटर नागालैंड का क़याम था, लेकिन जब भारत ने इसे मुस्तरद किया तो NNC ने 1950 की दहाई में मुसल्लह जदोजहद शुरू की। वक्त के साथ साथ ये तहरीक कई धड़ों में बढ़ गई, जिनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN सबसे नुमाया है। NSCN-IM ने 1990 की दहाई में भारतीय हुकूमत के साथ अमन मुज़ाकरात किए, लेकिन कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। NSCN के अब भी मुसल्लह जदोजहद जारी रखे हुए है। भारत का रद्द-ए-अमल फौजी ऑपरेशंस और मुज़ाकरात का इम्तिजाज है। 2015 का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट उम्मीद की किरण लाया, लेकिन अलग नागा परचम और आइन के मुतालबात पर बात फंसी है। AFSPA जैसे कवानीन और भारतीय फ़ौजी मौजूदगी की वजह से इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों और इल्ज़ामात लगते रहे हैं। नागा मसाइल दिखाता है कि सकाफ़ती शनाख्त और कौमी वहदत का तवाज़ुन कितना मुश्किल है। अब नाज़रीन, इन 4 बड़ी तहरीकों के अलावा कुछ छोटी तहरीकें भी हैं, जिनमें नंबर 1 पर आसाम है। बोडो के अलावा कार्बी और डेमसा जैसे ग्रोह खुद मुख्तारी या अलग इंतज़ामी अकाइयाँ मांगते हैं। नंबर 2 पर मिज़ोरम है। मिज़ो नेशनल फ्रंट MNF ने 1960 की दहाई में आज़ादी की जंग लड़ी, लेकिन 1986 में अमन मुआहिदे के बाद सियासी जमात बन गई। नंबर 3 पर जो आता है नाज़रीन, वो है त्रिपुरा। बंगाली मुहाजिरीन की आमद से कबायली आबादी अक़लियत में बदल गई, जिससे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT जैसी तंजीमें उभरी हैं। नंबर 4 पर मणिपुर है। मेटी और दीगर कबाइल आज़ादी या ज़्यादा खुद मुख्तारी मांगते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर जो आता है वो है नाज़रीन नक्सलाइट। ये तहरीक बराह रास्त अलहदगी की बजाय कम्युनिस्ट रियासत के क़याम के लिए मुसल्लह जदोजहद करती रही है, जो मशरक़ी वस्ता भारत में फ़ाल है। ये तहरीकें भारत की चैलेंज को वाज़ेह करती हैं। तनव्वुर को वहदत के साथ हम आहंग करना एक बड़ा मसला है, तो भारतीय हुकूमत ने इन तहरीकों से कैसे निपटा? नंबर 1 पर तो ये है कि भारत ने फ़ौजी ताकत इस्तेमाल की, अलहदगी पसंद इलाकों में भारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी, वहाँ पर कवानीन इस तरह के बना दिए जिन्होंने जो है वो हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इन पर इल्ज़ामात लगते रहे इन कवानीन की वजह से। नंबर 2 पर यह है कि सियासी मुज़ाकरात किए, हुकूमतों ने नागा और बोडो जैसे ग्रोहों से बातचीत की, लेकिन नाकदीन कहते हैं कि अक्सर गैर मुखलिसाना होते हैं, जिनका मकसद वक्त गुजारना या रहनुमाओं को ख़रीदना होता है। नंबर 3 पर तरक्याती मंसूबे हैं।
हुकूमत ने तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू कौम परस्ती के तासुब ने इन कोशिशों पर पानी फेर दिया। भारत की अलहदगी पसंद तहरीकें एक पेचीदा और पुराना मसला है। इनकी जड़ें तारीखी, सियासी, नस्ली और मुआशी अवामिल में हैं। भारतीय हुकूमत ने फौजी और कानूनी इक़दाम से इन्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन मुखलिस सियासत, मुज़ाकरात और तरक्याती कोशिशों की कमी रही है। अगरचे कुछ इलाकों में तशद्दुद कम हुआ, लेकिन अलहदगी पसंदी का रुझान अब भी मौजूद है। नाज़रीन, हल क्या है? मकामी लोगों के जायज़ मुतालबात को समझना और उनका हल तलाश करना ज़रूरी है। अगर अक्सरियत खुद मुख्तारी या आज़ादी चाहती है तो उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, वरना माहिरीन के मुताबिक भारत मुस्तकबिल में कई हिस्सों में तकसीम हो सकता है। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि 2030 तक नए ममालिक दुनिया के नक्शे पर उभर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये काम नरेंद्र मोदी के हाथों अंजाम पाएगा? ये सोचना हिंदुस्तानी अवाम का काम है। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ दीजिएगा इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।